कल्कि जड़े अनाथ बालक थिला जे नंदीपुर गाँव में रुला। कल्कि छोट बेलू सेटा क्या आपणकर छेली मेंढा गुडी को चरेवा को नेबी। अरे घर भीतर को कुआडे चली आसुछु। मु तते केते थर कहिछि अगणा बाहर छिड़ा हे मो सहित कथा हबु। क्षमा करिवे आज्ञा। ठीक अछि ले जा छेली गुडा को चरेवा को, किंतु मु तते कहि रहउछि तते केवल 5 किलो चावल ही देबी। ठीक अछि आज्ञा। गाँ लोकंकर काम करी कल्कि को बहुत कम टंका मिलुथिला, किंतु तथापि से काम करुथिला काहेकि ना कम से कम तार पेट पाळुथिला। कल्कि सब मेढा छेली को चरेवा पई जंगल आड़ को नहीं गला। आउ जिबे जाय से माने घास चरुथिले कल्कि आराम करुथिला, किंतु हठात कल्कि गोटे छेलीर शब्द शुणी चमकी पड़िला। से एपट सेपट ताको खोजिबाकू लागिला। तेबे ताकू गोटे छेली दुईटी बड़ पथर मझिरे फसी थिबार देखागला। आउ से छेली गर्भवती थिला। ये आज्ञाकर छेली तो नुहे, किंतु याकू साहाय्य दरकार। कल्कि कष्टे मष्टे से छेली को पथर भीतर बाहर कला। एबे पुणी फसी जीवनी, मु सब बेले तोर साहाय्य करि परिबिनी। कल्कि बहुत आराम से छेली को आउंसीबाकू लागिला। बहुत डेरी होई सारिथिला। एबे कल्किर गाँ को फेरिबार समय हो जाइथिला। से सब छेली मानकू जमा कला और तांको गणिबाकू लागिला। तेबे से बुझिला जे से गर्भवती छेली मध्य से मानक भितरे मिसी जाइथिला। अरे मो मां तू कुआडे पसी जाइछु। कल्कि से गर्भवती छेली को अलगा गला, किंतु तथापि से कल्किर पछे पछे आसीबाकू लागिला। लाଗୁଛି ଛେଳି ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ଗୋଟିଏ କାମ କରେ, ସେଠକୁ କହିଦେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଠି ୟାକୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବ, ଆଉ ତାର ଛୁଆ ବି ସୁସ୍ଥ ଜନ୍ମ ହବ। ଏଇଆ ଭାବି କଲ୍କि ସେ ଛେଳିକୁ ସେଠ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ଛେଳି ମିଳିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ରଖି ନିଅନ୍ତେ। गर्भवती छेलीर बहुत ध्यान रखिबाकू पड़े। आउ के जानी ए छेली को जातिर तार छुआ केमती हबो। जदि जंगली थाए मोर सबु मेढा छेली गुडी को क्षति पहुंचेइबो। मते दरकार नाही ए छेली, तते मिलिछि तू नहीं जा। कल्कि से छेली को सेठारु नेई तो गला, किंतु से भाबिबाकू लागिला एठी मु खाइबार किछि ठिकाना नाही, या पेट केमिति पाळिबी। सेतेबेले कल्कि को गोटे मंदिर देखागला। कल्कि भाबिला जे से छेली को पंडित को देदब। कल्कि पंडित को पूरा घटना जणैला। हाँ, आउ ये सेबेठारु मो पछरे ही पड़िछि, मु भला केमिति यार पेट भरिबी। तो जमा चिंता करनी कल्कि, सब दुखर निवारण ठाकुरे करिबे। आउ यही पारे एथिरे ताकर कोनसी लीला थाई पारे, किंतु केमिति लीला। धैर्य कल्कि सब जिनिस भल पाई ही हुए। कल्कि रास्तारू छेली पाई किछि पत्र तोली देला। कल्किर कोनसी घर नथिला, से भंगारुजा खंडरे रहुथिला। से गर्भवती छेली को मध्य ता सहित से खंडर को नहीं गला। कल्कि छेली आगरी पत्र आउ गिनारे पानी रखिदेला, आउ निजे निज पाई रुटी बनेबाकू लागिला। लागुछि तते भी रुटी खाइबार इच्छा अछि। कल्कि निजे रुटी खाइला आउ छेली को मध्य खुएला। तापरे अंधार हेला, आउ कल्कि छेली को आउंसी आउंसी सोई पड़िला। परदिन जेतेबेले कल्कि उठिला, तार आख पाख सारा बहुत गुड़ाए सुनार पैसा थिला। आउ से छेली बदली गला। कल्कि एबे जाए बुझा पड़ु नथिला जे ये सत थिला ना स्वप्न, किंतु ता पाखरे सुनार मुद्रार भंडार थिला। से दिन परठारु कल्कि धनी होई गला।
ସେ ଗରିବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ସେଦିନ କଳ୍କି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଛେଳିର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ହିଁ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଳ୍କିର ମନୁଷ୍ୟତା ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ହେଉଛି ମାନିକର ପରିବାର। ଝିଙ୍କି ଓ ବଣ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଲୁ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ନାମ ନିତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରୁମରେ ରଖିଦବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ମା। ଆରେ ଗୋଲୁ, ଘଡି ଦେଖାଯାଉନି, ତମେ ଦେଖିଛ କି? ହଁ, ତମ ଆଲମିରାରେ ରଖିଥିଲି। ନିତା ପ୍ରଥମରୁ ମୋଟି ନଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ନିତା ଓ ମାଣିକର ବାହାଘରର ଫଟୋ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଏ ନିତା ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନିତା ଏମିତି ମୋଟି କେମିତି ହୋଇଗଲା? ତାହେଲେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ନିତା ମୋଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିଲାନି। ଆଜି ଏ ପୁରା ପରିବାର ପାର୍ଟିରେ ଯାଉଛି। ମାନିକର ସାଙ୍ଗର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ସବୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଭଳି ମାନିକ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଲୁକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଏ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ। ଆଉ ତେବେ ମାନିକ ଡାକିଲା, ଗୋଲୁ। ଗୋଲୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ନିତା ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ନିତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେ ଏମ୍ବ୍ରାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନିତା ଯେମିତି ସେମିତି କିଛି ସମୟ ସେ ପାର୍ଟିରେ ବିତେଇଲା। ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲ ଯିବା, ମା ଆମକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବେ। ଚାଲ ନା। ମାନିକ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନିତାକୁ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେଇ ରାତି ନିତାର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମାନିକ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ସରି, ଭୁଲରେ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ନା ତୁମକୁ ଗୋଲୁ ଡାକିବାରେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନିତା ମାନିକକୁ କିଛି କହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାକୁ ଭିତରୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ମୋଟି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମତେ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ମୋଟାପଣର। ତାପରେ ପରଦିନ ନିତା କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୱାକ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଯେବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ତାର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଶିଖା ମିଳିଲା। ଆରେ ବାପ ରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କେମିତି ଅଛୁ ତୁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ତୁ କହ, ତୋର ଖବର କଣ? ବାସ୍, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଏଇଠି ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଖୋଲିଛି। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି କି ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ତୁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋର ନିଜର ଜିମ୍। ନିତା ଶିଖାକୁ ନିଜ ମୋଟାପଣ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନିତାର ମୋବାଇଲରେ ଡାଏଟ୍ ଆସିଗଲା। ସେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ଏବେ ତାର ମୋଟାପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମିବ। ପରଦିନ ନିତା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୱାକ୍ରେ ନୁହେଁ, ଜିମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶିଖା ନିତାର ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମେ ନିତା ପାଇଁ ଏସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲାନି। ସେ ସବୁଦିନ ଜିମ୍ ଗଲା। ନିତାକୁ ସାଲାଡ ସବୁ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ମାନିକ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିତାକୁ ମନା କଲାନି। ଏପରି ଭାବେ 8 ମାସ ଯାଏଁ ଚାଲିଲା। ନିତା ନିଜର ଭଲ ଭାବେ ଓଜନ କମେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେବେ ସେ ତାର ଶରୀର ଆଇନାରେ ଦେଖେ, ତେବେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଖୁସି ଥିଲା ଓ ତାକୁ ଖୁସି ଦେଖି ମାନିକ ଓ ତାର ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏବେ ଯେବେ ମାନିକର ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ପାର୍ଟିରେ ଗଲା, ତେବେ ନିତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ନିତା ଭଉଣୀ, ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହଉନି ଯେ ଇଏ ତମେ ବୋଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଥରକ ନିତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାର ଥିଲା। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ନିତା, ଏଇଠି ଆସ, ମୋ ସହ ଦେଖା କର। ମାନିକ ନିଜେ ନିତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରାଉଥିଲା। ଏହା ନିତାକୁ ମଧ୍ୟ